بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، اکثر ہم سوچتے ہیں کہ طاقت کے لیے کاجو پستہ بادام کھانے چاہیے، چکن انڈا مٹن ہونا چاہیے، بڑی بڑی کی جائے ہونی چاہیے، تب جا کر طاقت آتی ہے، تب جا کر جسم مضبوط بنتا ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طاقت کے بارے میں ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جن کے گھر میں اکثر فاقے ہوتے تھے، جو 3 دنوں تک لگاتار روزے رکھتے تھے اور پھر پانی پی کر افطار کیا کرتے تھے، مگر پھر بھی ان کی طاقت کے بارے میں جان کر آپ سب لوگ حیران ہو جاؤ گے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، جنگ بدر اور جنگ احد کے بعد میں اللہ کے کرم سے مسلمان بہت مضبوط ہو گئے تھے۔ یہیں پر جو دوسری طرف جو کفار کے لوگ تھے، جو مشرک لوگ تھے، وہ کمزور ہونے لگے تھے۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے مسلمان کے وجود کو ختم کیا جائے۔ اس لیے ابو سفیان اور اس وقت کے عرب کے بڑے بڑے بہادر آپس میں مل گئے۔ ان میں عرب کا ایک بہت بڑا پہلوان بھی شامل تھا جس کا نام عمر بن مرحب تھا، جس نے سینکڑوں جنگیں لڑی تھی۔ وہ اپنے ایک ہاتھ میں اٹھنی کے بچے کو پکڑتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں ہزاروں کے لشکر کو کاٹتا تھا۔ پھر جنوری 627 عیسوی میں ان تمام ملکوں میں مل کر مدینے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اس بات کا علم میں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ نے اپنے تمام اصحابی کو بلایا اور فرمانے لگے کہ ایک طرف عرب کے سارے مشرک اور کفار ہیں، وہیں دوسری طرف ہم اتنے سے مسلمان ہیں۔ بس اب اللہ کی طرف سے اب فیصلہ ہوگا کہ حق اور باطل کیا ہے۔ سارے اصحابی یہ سوچتے رہے کہ اتنی بڑی فوج کا ہم مقابلہ کیسے کر پائیں گے۔ اتنے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہمارے مدینے کو 3 طرف سے پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے اور صرف ایک طرف سے آنے جانے کا راستہ بنا ہوا ہے۔ اگر ہم اس راستے پر ایک بڑا سا گڈھا کھود دیتے ہیں تو پھر کوئی کفار کھلے طور پر مدینہ پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ اس بات کو سب نے بہتر سمجھا اور پھر سب لوگ گڈھا کھودنے میں لگ گئے۔ پھر 6 دنوں تک تمام مسلمان لگاتار گڈھا کھودتے رہے۔ پھر آخر مدینے کی حفاظت کے لیے 5.5 کلومیٹر لمبی اور 4 میٹر گہری اور 9 میٹر چوڑی ایک کھنڈہر کھودی گئی۔ پھر جیسے ہی ابو سفیان، عمر بن مرحب اور اب کے بڑے بڑے بہادر مدینے کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینے کے باہر ایک بہت بڑی کھنڈہر کو دی گئی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوئے اور سوچنے لگے، ان لوگوں نے آخر اتنی بڑی کھنڈہر کیسے کھودی ہے اور اب ہم مدینے پر حملہ کیسے کریں گے۔ اس کے بعد میں یہ 6 ہفتوں تک مدینے سے باہر بیٹھے رہے۔ پھر عمر بن مرحم نے کہا کہ یہ تو میری توہین ہے۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کو خندق میں اتار دیا اور جیسے تیسے کر کے اس نے کھنڈہر کو پار کیا اور مدینے میں پہنچ گیا۔ پھر چک چک کر کہنے لگا، اے مسلمان جھوٹے خدا کے دعوے کرنے والوں، اگر ہمت ہے تو آ کر مجھ سے لڑو یا پھر میرے ہاتھوں مر جاؤ۔ یہ سن کر سارے مسلمانوں نے اپنی نظریں جھکا لی اور خاموش ہو گئے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، علی بیٹھ جاؤ، تمہیں پتا بھی ہے سامنے کون ہے، سامنے امر ہے، تم اس کے ٹکر کے نہیں ہو، ابھی تمہاری عمر بھی کم ہے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 23 سال تھی۔ پھر عمر بن مرحب چیخ کر کہنے لگا ہے، مسلمان کدھر ہے؟ تمہاری جنت جسے تم دعویٰ کرتے ہو رہتے ہو کہ شہید ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، کیا یہاں پر کوئی نہیں ہے جو تمہاری جنت کا شوقین ہو؟ مسلمانوں میں بڑے بڑے بہادر اور پہلوان بھی بیٹھے ہوئے تھے جن میں عمر عطا جیسے بہادر بھی تھے، مگر سب کے سب خاموش ہو گئے۔ اتنے میں حضرت علی پھر سے اٹھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے، اس ظالم کا میں منہ بند کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے، علی بیٹھ جاؤ، تمہیں دکھتا نہیں سامنے امر ہے؟ پھر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کافر کا منہ بند کر پائے گا؟
तो ये सुनकर सब ने अपनी अपनी नजरें झुका ली और कहने लगे, या रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अमर बिन मरहब जो एक हाथ में उठनी के बच्चे को पकड़ता है और एक हाथ से हजारों के लश्कर को काटता है, इस जालिम से कौन लड़ेगा। फिर से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तीसरी मर्तबा अपना हाथ उठाया और कहने लगे, ए मेरे आका, मुझे आप इजाजत दे, मैं इस काफिर का मुंह बंद करूंगा। तो तीसरी मर्तबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को जाने की इजाजत दे दी। इजाजत मिलते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक हाथ में ढाल और एक हाथ में तलवार लेकर अमर बिन मरहब के सामने पहुंच गए। अमर बिन मरहब का पूरा जिस लोहे से ढका हुआ होता था, यानी कि उसके कपड़े पूरे लोहे से बने हुए होते थे, यहाँ तक कि उसकी टोपी भी लोहे की होती थी। मरहब अपने सामने हजरत अली को देखकर कहने लगा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों मरने आए हो। तो ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं हैदर करार हूँ, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। दोस्तों, हैदर कहा जाता है एक माहिर शेर को और करार कहा जाता है पलट पलट कर हमला करने वाले को, इसलिए लकबे हैदर था, यानी पलट पलट कर वार करने वाला शेर। अमर बिन मरहब फिर से कहने लगा, जैसे तू आया है वैसे ही वापस चला जा, मैं बच्चे को मारना नहीं चाहता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मगर मैं तो तुझे मारना चाहता हूँ। तो ये सुनकर उसको गुस्सा चढ़ गया और उसने आगे बढ़कर वार कर दिया और हजरत अली ने उसका वार अपनी ढाल पर रोका। फिर उसने आप पर 3 वार किया, आपने उसके तीनों ही वारों को रोक लिया। फिर उसने हजरत अली पर एक जोरदार वार की, जिससे आपकी ढाल के 2 टुकड़े हो गए और उसकी तलवार जाकर आपके कंधे पर लग गई, यानी कि आपका कंधा जख्मी हो गया। अब हजरत अली हैदर करार बने, यानी कि पलट पलट कर हमला करने वाले बने। आपने पलट कर अमर बिन मरहब पर एक ऐसा वार किया जिसने मरहब के ढाल को तोड़ दिया। फिर आपकी तलवार जाकर सीधा मरहब के कंधे पर लगी। मरहब के लोहे की कपड़े को चीरती हुई आपकी तलवार ऊपर से लेकर नीचे तक आ गई, यानी कि आपकी तलवार ने जिस्म को 2 हिस्सों में चीर दिया। फिर उसकी लाश पर अपना पांव रखकर कहने लगे, तू मुझसे क्या मुकाबला करेगा, तू है पत्थर का पुजारी और मैं हूँ रब्बे मोहम्मद का गुलाम। तो दोस्तों, उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कुछ साहबे इकराम के साथ यहूदियों के बड़े किले पर पहुंचे। यहूदी उस किले में रहकर मुसलमान के खिलाफ साजिश रचा करते थे। आपका काफिला यहूदियों के पास 7 दिनों तक रुका रहा। सुबह लड़ाई होती और शाम को खत्म हो जाती है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। ये देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगले दिन अपने सारे असहाबियों को जमा किया और इरशाद फरमाया कि कल की सुबह में ये इस्लामी परचम उसके हाथ में दूंगा जिसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल खूब मोहब्बत करते हैं, और वह भी अल्लाह और उसके रसूल से खूब मोहब्बत करता है। ये सुनकर सारे सहाबा इकराम रजी अल्लाह तला अन्हु रात भर सो ना सके। वह इसी सोच में थे कि सुबह इस्लामी परचम किसके हाथों में होगा। उसके बाद सुबह हुई, सबके सब जमा हुए और रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझ में पर एक नजर डाली। आपको उसमें हजरत अली रजी अल्लाह तला अन्हु नजर नहीं आए। तो ये देखकर आपने पूछा कि अली कहाँ है। उनमें से एक किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अली की आंखों में जलन हो रही है, वह बीमार है। ये सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली को बुलाओ। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हालत में रसूल खुदा के पास आए। उस वक्त आपको तेज बुखार था। ये देखकर अल्लाह के नबी ने अपना लुबाबिला के आंखों पर लगाया और फिर इस्लामी झंडा हजरत अली के हाथों में थमा दिया और फरमाने लगे, अली जाओ, अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे हाथ फतह रखे। दोस्तों, उसके बाद हजरत अली इस हालत में इस्लामी झंडा लेकर यहूदियों के किले की तरफ चल देते हैं। सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु जब हजरत अली को देखते हैं तो उन्हें भी जोश भर आता है। हजरत अली जैसे ही यहूदियों के किले के पास पहुंचे तो आपने देखा कि उस किले का जो मैनन दरवाजा है वह बहुत बड़ा है, वह बंद है, जिसको 70 लोग मिलकर बंद किया करते थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक हाथ से तलवार चलाना शुरू कर दिया और एक हाथ आपके उस दरवाजे को हिलाया और उखाड़ लिया और सहाबा इकराम से कहने लगे कि आप सब किले के अंदर दाखिल हो जाओ। फिर हजरत अली एक हाथ से उस वक्त तक दरवाजे को उठाए रखा
जब तक कि तकरीबन 600 सहाबा इकराम किले के अंदर दाखिल न हो जाए। फिर जब सारे सहाबा इकराम किले के अंदर दाखिल हो गए, तो फिर हजरत अली ने उस दरवाजे को इतनी जोर से दूर फेंका कि वह कई गज दूर जाकर गिरा। तो दोस्तों, जिसकी ताकत 70 लोगों के बराबर थी, वह हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। इसीलिए हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कभी कोई वजन न उठे तो या अली कहकर उठा लिया करो, क्योंकि या अली कहते ही बाजू तुम्हारे होंगे, मगर कहते हैदरी तुम पर आ जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये वाकया आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।